Hello, welcome to Kerala IAS Academy. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ topic of discussion എന്ന് പറയുന്നത് types of constitution ആണ്. So we know that constitution is the supreme law of the land and it enjoys special legal sanctity. Similarly, it is a document of people's faith and aspirations. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ how are constitutions classified? What are the different types of classification of constitutions? ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So basically there are three different classifications for constitutions. These are all given here. But what we will do is we will try to understand one by one each. Okay, so the first classification is a written constitution or an unwritten constitution. Written versus unwritten constitution. So what is the difference between a written constitution and an unwritten constitution? Written എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കഴിയുമ്പം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? സോ written എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ unwritten constitution എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ചുമ്മാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It is not like that. What happens is that in a written constitution, see, both written and unwritten constitution is a document. It is actually written. But what happens in a written constitution is that in a written constitution, whatever is written is actually divided into different parts. ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when we are going to study that in detail, there are more than 450 articles. But all these articles, they are grouped into different parts. For example, part 1, union and its territories. Part 2, citizenship. അങ്ങനെ. So part 1 ൻ്റെ അകത്ത് articles 1 to 4 ഉണ്ടാവും. Part 2 ൻ്റെ അകത്ത് articles 5 to 11 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ. All those things that is written in the constitution is codified into parts. Okay, there is classification of the whole constitution to different parts. So what would an unwritten constitution be? In an unwritten constitution, everything is written in a single go. Number 1, number 2, number 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just a whole constitution is written, though it is not codified into parts. ഈ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ദെയർ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ US Constitution. Unwritten Constitutionൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സി യു ഹാവ് ദ UK Constitution, you have the New Zealand Constitution. ഇതൊക്കെ unwritten constitution, which means they are not codified into parts. So I hope you now understood what is written and unwritten constitution. Second type of classification is called enacted versus evolved constitution. So let's look into that. What is enacted and evolved constitution? So basically, enacted constitution means there was a constituent assembly. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അവർ കുറേ നാൾ ചേർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എഴുതി. സോ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ദെൻ in one single go, the whole of the constitution was put into force. Okay, so that is what put into force എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നോട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഇത്. സോ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി വന്നു, കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു, മീൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ച് നാളുകൾ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ, ഈ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, പ്രാബല്യത്തിൽ വരുവാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് in one single go. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിലഡൽഫിയയിൽ അവർ വരുന്നു, അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നു, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷം ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ടോട്ടലി എനാക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ എനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ആൻ ഇവോൾവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? So when you're talking about evolved constitution, that means that evolved എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ UK കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ബ്രിട്ടൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, UK കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇവോൾവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ വാസ്, സി 1281 1281 there was something called as Magna Carta. സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്. പിന്നെ 15th century ആയപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കൂടെ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വന്നു. 18th century ആയപ്പോഴത്തേനും അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വന്നു.
മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു സിംഗിൾ ദിവസത്തിലുണ്ടായി വന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഒരു ഇവോൾവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ. നേരെ മറിച്ച് എനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ ഡേറ്റ് ദിസ് വാസ് എനാക്റ്റഡ്. സോ രണ്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയെന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് എഴുതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. എവിടെ? എനാക്റ്റഡ് കോൺ. പക്ഷേ ഇവോൾഡിൽ വന്നപ്പോൾ 1281 മാഗ്ന കാർട്ട, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. പിന്നെ മൂന്ന് സെഞ്ചുറീസിന് ശേഷം 4 സെഞ്ചുറീസിന് ശേഷം അല്ലേ, ഓൾമോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 4 centuries you had another set of rules coming. After 3 more centuries you have another set of rules coming. So that is called as an evolved constitution. So basically always remember this, if it is a written constitution, normally by normal terms written constitution aanu ennundengil it will be an enacted constitution. Similarly, if it is an unwritten constitution, then it will be an evolved constitution. That is the normal way how it happens. So നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, റിട്ടൺ ആണെന്നാണ്. ഫോർ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് enacted also. Similarly UKയും ന്യൂസിലൻഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് unwritten ആണ്. So that is an evolved constitution. So one more segregating part over here that you need to consider is, if it is a written constitution, then constitution is supreme. അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സുപ്രീം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഹൈറാർക്കി നോക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ എൻ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇസ് സുപ്രീം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല വാല്യൂ കൂടുതൽ, പാർലമെൻറ്റിനാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ. ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് enacted constitution, so that will know. But always remember this, the constitution is supreme in the case of a enacted constitution and the parliament is supreme in the case of an evolved constitution. Okay, so that is basically about enacted and evolved constitution. All three India is a written and an evolved enacted constitution, but British constitution is actually a unwritten and an evolved constitution. Okay, so that is about the second classification, enacted constitution versus evolved constitution. Now we come to the third one, that is called as unitary constitution versus federal constitution. Okay, so I'll just rub this off. What is a unitary constitution and what is a federal constitution? എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? യൂണിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് സംതിങ് യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ഒരു സിംഗിൾ സാധനം അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദർ വിൽ ബി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും. ഇനി ചുറ്റിനും ബാക്കി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണോ? അല്ല, there are governments. I'll draw it with another. There are local governments also. So this is central government and this is local government. പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ പവേഴ്സും ഇരിക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരിക്കും? സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ സെൻറ്റർ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റുകളല്ല തീരുമാനിക്കുക, അല്ല ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പവർ ഇല്ല എന്നല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും? ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് പവേഴ്സിനെ കൊടുക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഡെലിഗേറ്റഡ് പവേഴ്സ്. കയ്യിലുള്ളത് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് പവേഴ്സ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ ഇൻ എ യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ body and the state governments or the local governments runs under the discretion of the central government. അതാണ് യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ്. രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് എ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? എന്താണ് ഒരു ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? സോ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ ആസ് സച്ച് ഫോർ എ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, what people say or what rather constitutional experts പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്ട് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. വേൾഡ്സ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെഡറൽ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? വി
compare that particular country's constitution with the US constitution. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഫെഡറൽ ആണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ആ കൺട്രിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ US-ൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? വി ഹാവ് 5 parameters on the basis of which we compare whether these two things are similar. അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന 5 parameters മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ കൺട്രിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഫെഡറലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 parameters? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ്. ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സെൻട്രൽ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ US-ലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള 50 സ്റ്റേറ്റ്സിലും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ്. യു ഹാവ് ബോത്ത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പവറുകളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പവറുകളുണ്ട്. യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പവറുകൾ ഇല്ല എന്നല്ല, ആ പവറുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പവറുകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ദീസ് ആർ യുവർ പവേഴ്സ്, സിമിലർലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ദീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ പവേഴ്സ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Okay, so there will be central government, there will be state government. Similarly, distribution of powers will also be where central government avരുടെ powers ഉണ്ടാവും, state government avരുടെ powers ഉണ്ടാവും. Third one, if it is a federal constitution, it should be a written constitution. So written എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേ. It is codified into different parts. എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. That is written constitution. Fourth one is it is a rigid or a supreme constitution. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് തിരുത്താനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല. എന്നൊരു തിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നല്ല, തിരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം. പക്ഷേ അത് ഷുഡ് ബി ഹാർഡ്, ഷുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിജിഡ് ഓർ എ സുപ്രീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് സുപ്രീം. പാർലമെൻറ്റിന് ചുമ്മാ ഒരു ലോ ചുമ്മാ അങ്ങുണ്ടാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് supreme. Next, and the fifth one is independent judiciary. Judiciary എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്നും ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണം. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ US-ൻ്റെ സെനറ്റ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് നോക്കാം ഈ ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എതിരായിട്ടാണോ, ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ executive and legislature. That is independent. It should be an independent judiciary. So these are the 5 parameters of a federal constitution. There should be dual government, there should be distribution of powers, there should be a written constitution, it should be a written constitution, the constitution should be rigid or supreme, and last one, it should be an independent judiciary. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫെഡറൽ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ 5 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലും ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ. അവർക്ക് അവരുടേതായുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഷെഡ്യൂൾ 7 അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഷെഡ്യൂൾ 7-ൻ്റെ അകത്ത് സെൻറ്ററിന് എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റിന് എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട്, ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ? യെസ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിജിഡ് ഓർ സുപ്രീം ആണോ? ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അഞ്ചാമത്തെ, ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1 by 1 വീഡിയോസ് ആ രീതിയിൽ കണ്ടുവന്നാൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ്, സോ അറ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഡീപ്പർ, കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡീപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട്? ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രസിഡൻസ് റൂൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ളൊരു ഗവർണറിന് പ്രസിഡൻറ്റിനോട് പറയാം, ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷീനറി ഈസ് എ ഫെയിലിയർ, ഡു വൺ തിങ്, ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തേക്ക്, പ്രസിഡൻറ്റ് അവിടുന്ന് ഭരിച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും പോയി. ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ, അത് യൂഷ്വലി എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ സോർട്ട് ഓഫ് എമർജൻസി ആണല്ലോ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്സ് ഡൗൺ. സോ ചുമ്മാ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യെസ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. അത് നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ 7 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ 3 ഇതുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 246 പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എമർജൻസിയോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വാറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഓവർ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പവേഴ്സ് സെൻറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ കുറച്ചുകൂടെ മൈനോട്ടായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വയലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വൺ, റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, കോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റു പാർട്സ് ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയത്? നോ. സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെർ നോട്ട് കൺസൾട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല? പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിജിഡ് ഓർ സുപ്രീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. യെസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ദർ ആർ അറൗണ്ട് 90% ഓഫ് ദ തിങ്സ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ 90% സാധനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വെച്ചിട്ട്. സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഇത് മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദോസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ്. ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ 50% കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് 90% സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് റിജിഡ് ഓർ സുപ്രീം എന്ന് ആ രീതിയിലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ റിജിഡ് ഓർ സുപ്രീം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അഞ്ചാമത്തെ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. ഇന്ത്യയിൽ ശരിയാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് മറ്റവരുടെ ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആരാ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ President. President is part of what? President is part of the executive. അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ഒരാളാണ് ജുഡീഷ്യറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ 5 പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഈ 5 പാരാമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടെ ചില സമയങ്ങളിൽ, അതായത് ഒരു വാറോ ഒരു എമർജൻസി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തുണ്ട്? ഒരു യൂണിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളത്. സോ രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ആംഫീബിയസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആംഫീബിയസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ, ഓർ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് quasi-federal. Completely federal നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Instead, we call the Indian Constitution as quasi-federal, which means it is not completely federal. It is a federal constitution, but in terms of war and emergency, അങ്ങനത്തെ scenarios വരുമ്പോഴത്തേനും what happens is that Indian Constitution transforms itself from a federal constitution to a unitary constitution. So always remember, the Indian Constitution is a quasi-federal constitution. Okay, so that's it for our discussion for today. We'll meet you in the next video. Thank you.